ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವೊಳಗಡೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपना असली रूप दिखाने के लिए, अपने अंदर छुपे उस शेर को जागृत करने के लिए? आज से शुरू होती है आपकी नई जर्नी प्रो बॉडी लाइन फिटनेस के साथ। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में दावत इफ्तार में नजर आया हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारा, देश की गंगा जमनी तहजीब का खूबसूरत नज़ारा। हर साल रहमतों और बरकतों का मुबारक महीना माह रमज़ान के 15वें रोज़े पर बीजापुर शहर में स्विदा सामाजिक संस्था की जानिब से इस संस्था के प्रेसिडेंट सोशल वर्कर फयाज कलादगी के ज़ेर निगरानी में एक खूबसूरत सर्वधर्म दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जिसके चलते हर साल की तरह इस साल भी आज माह रमज़ान का 15वां रोज़ा 5 मार्च 2026 बरोज़ जुमेरात बीजापुर शहर के चांदनी फंक्शन हॉल में स्विदा सामाजिक संस्था की जानिब से इस संस्था के प्रेसिडेंट सामाजिक कारकुन फयाज कलादगी के ज़ेर निगरानी में एक खूबसूरत सर्वधर्म दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु, लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, शहर के जिम्मेदारान लोग, कई सियासी व समाजी लोग थे मौजूद। इस मौके पर बात करते हुए स्विदा सामाजिक संस्था के प्रेसिडेंट सोशल वर्कर फयाज कलादगी ने इस दावत इफ्तार की मुकम्मल जानकारी देते हुए अपने ख्यालात पेश किए और साथ ही विरक्त मठ मनगोली के वीरतिशानंद स्वामी जी, केपीसीसी स्पोक्स पर्सन एस.एम. पाटिल गणिहार, कांग्रेस नेता डॉक्टर रवि बिरादार ने भी बात करते हुए अपने अपने ख्यालात पेश किए। इस मौके पर कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ, बीजापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वीडीए अध्यक्ष गंगाधर संबंडी, सैयद मुस्तफ़ा कादरी, कांग्रेस नेता एडवोकेट आज़ाद पटेल, नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर अशफाक मनगोली, मोहम्मद रफीक टपाल, डॉक्टर जावेद जमादार, एमसी मुल्ला, अब्दुल नबी जमादार, महादेव राव जी, शब्बीर ढालायत, रिटायर्ड माइनॉरिटी ऑफिसर एस.ए. जमादार, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश बीजापुर, मोहसिन अली गोलेवाले, शब्बीर पितली के साथ साथ कई सियासी व समाजी नेता, सोशल एक्टिविस्ट, शहर के जिम्मेदार लोगों के अलावा स्विदा सामाजिक संस्था के जिम्मेदारान लोग थे मौजूद। ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದಚ್ಚಿಮಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯರು ಕೂಡ स्विदा सामाजिक संस्था जो है पिछले 15 सालों से बीजापुर में जो है, चाहे वो एजुकेशन हो, सोशल हो या कल्चरल हो या और भी जो समाजमुखी काम है उसको करती आई हुई है। ठीक उसी तरह जो है हर साल जो है ये रमज़ान के महीने में जो है सर्वधर्म इफ्तार कोटा, यानी कि हिंदू मुसलमान तमाम भाई मिलकर इसमें परम पूज्य स्वामी जी आते हैं, मौलाना आते हैं और तमाम बीजापुर के ज़िम्मेदारान जो शहरी ज़िम्मेदार हैं तमाम लोग इसमें तशरीफ़ लाते हैं। इसका एक ही मकसद है, हमारा बीजापुर जो है गंगा जमुना तहजीब का गहवारा कहलाया जाता है। उसी के चलते है उस मिसाल को हम कायम करते हुए हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें सिखाया है उसको हम आगे बढ़ाते हुए इस तरह का जो है हमने सर्वधर्म इफ्तार कोटा का आयोजन करते आए हैं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस ईद के मौके पर जो है आप हिंदू मुसलमान तमाम भाई मिलकर जो है, चाहे कोई भी ईद हो, या होली हो, दिवाली हो या रमज़ान हो या बकरीद हो, हर ईद जो है प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर मनाएं और ख़ासकर अपने पड़ोस के, अपने आजू बाजू के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका ख्याल रखते हुए, उनके घर में क्या है उसका ख्याल रखते हुए उनकी मदद करने की कोशिश करें जितना आपसे बन सके, क्योंकि ऊपर वाला
चाहे वो अल्लाह हो या भगवान है, उसने सिखाया है कि पहले अपने आजू बाजू अपने मोहल्ला अपना पड़ोसी का ख्याल रखें, क्योंकि हमारा जो देश है ये गंगा जमुना तहजीब का एक गहवारा कहलाया जाता है। इसी को आप मिसाल को आगे बढ़ाते हुए आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूँ, और ख़ासकर मेरे बीजापुर के हिंदू मुसलमान भाइयों को जो है रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। कितने साल से ये हम तकरीबन आज 12 साल हुआ है, हम लोग जो है सर्वधर्म इफ्तार कोटे का जो है यानी कि इफ्तार आयोजन करते आए हैं। इंशाल्लाह जब तक हम रहेंगे हमारी पूरी टीम मिलकर जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएंगे। रमज़ान में 15 रोजे पर ही करना नहीं, 15 रोजे नहीं करने की वजह यह है कि 15 रोज़ा है कि हम लोगों ने एक डेट फिक्स कर दी है, इसमें कोई फिक्स ऐसे कोई डेट नहीं है। 15 रोज़ा हमारा एक फिक्स हमने कर दिया है, सब लोग मिलकर जो है ये तय पाया कि हम लोग जो है 15 रोजे को इंशाल्लाह हर साल जो है इस सर्वधर्म इफ्तार कोटे का जो है आयोजन करेंगे। कहाँ पर होता है? ये हर जगह पे होता है। इस बार चांदनी फंक्शन हॉल में हुआ है, बुखारी मस्जिद में हुआ है, और भी दूसरे छोटे छोटे मस्जिदों में हुआ है, हॉलों में हुआ है। हर जगह पे जो है इसका हम लोग जो है आयोजन करते हुए आए हुए हैं। मैं फयाज कलादगी, प्रेसिडेंट सुविधा सामाजिक सेवा संस्थे विजयपुर। ಈ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಸಕಲ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಲೇಸನ್ಯ ಬಯಸಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿರುವ ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಗುರು ಅಪ್ಪ ಬಸವ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಆ ಮಹಾಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾದ ಜಗದ ಎಲ್ಲ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹಣೆಮೆಳೆದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನ್ಯಾಯ ಇದರ ಹರಿಕಾರರಾದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗನೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸುವಿಧಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಫಯಾಜ್ ಕಲಾಲಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಹಾರ ಕೂಟ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಐತಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಉಪವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದು ಕರಗಿ ಚೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗೌಡ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರಾಗ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಧರ್ಮ ಇದು. ಆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗೋದು ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸಗಳು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ, ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ 15 ದಿವಸದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರಾವಣದ ಉಪವಾಸ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಹಗಲ ಉಪವಾಸ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-6:30ವರೆಗೂ ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹನಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕದಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ಇದು ಆಗೈತಿ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪಾಕೈತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಬರ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಕತ್ರ ಬಹಳ ಅಶಾಂತಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಶಾಂತಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡೈತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹೆಂಗಾಗೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಏನೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ, ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಸದ್ದ ಭಾಳ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ರಂಜಾನ್ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ರೋಜಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನಾಗ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಇದು 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಏನಂತ ಶಾಂತಿ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿನೇ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಈಡೇರಿಸಿ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಶಿರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದರ್ ಅವರೇ, ಅಜಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದಿ ಅವರೇ, ಸುರೇಶ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅವರೇ, ಈಗ ಇದು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ಬಿಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಉಪವಾಸದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅನ್ನ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ಇದು ಉಪವಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರಿಷಡ್ ವರ್ಗಾದಿಗಳು
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮೋಹ ಲೋಭ ಮತ್ಸರ ಇವೇನಿದಾವ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪವಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವಕ್ಕೂ ಉಪವಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಿಂದ ತ್ರಿಕಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಅವಕ್ಕೂ ಉಪವಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ರಂಜಾನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಉಪವಾಸದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಉಪವಾಸದ ಅನುಭವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಲ್ಲವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಬಲ್ಲವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರ ಬರಬೇಕು, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬರಬೇಕು, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ದೂತ. ಇವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ದು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಏಕದೇವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಗುಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಏನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಾನವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಮುತ್ತವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದ್ಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಇತ್ಯಾರ್ಕೂಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಬರೀ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಷಕಾರಿ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ದೂತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏಕದೈವೋಪಾಸನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಕದೈವೋಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ರೂಹು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಆದಿ ಅನಂತ 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 ಅಂತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರಗಳು ಒಂದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಬಸವ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।